тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавиро ки барои падару модарон, мураббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд дастурамали муфидест дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати ровӣ Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем. ҳангоме ки модар ба навзод сина медиҳад, дар вуҷуди ӯ самимият зода мешавад ва ҳама эҳсосот дар давоми зиндагиаш вобаста ба он мегардад. одамони имрӯз инро дарк намекунанд. аз роҳи дигар ба навзод ғизо медиҳанд. ин гуна рӯҳи ирсият ва ҳамчунин бисёр сифатҳо ва вижагиҳои мусбат ки бояд дар навзод рушд кунад, кунд мешавад. ғизои бегонаву маснуӣ ки навзод мехӯрад, дар даврони камол дили ӯро тиҳӣ аз зебоиву меҳру самимият мекунад, нотавон мегардонад. як императори темурӣ боре ба ҳангоми тирпаронии тӯбҳо дид ки писараш меларзид ва аз вазираш пурсид: намефаҳмам ки чаро писари аз камари ман руста ин гуна тарсуст? вазири хирадманд гуфт: агар шумо рафти омӯзишу парвариши ӯро дунбол кунед, бегумон хоҳед донист ки вай шири модар нахӯрдааст. он гуна ки гӯшти ҷонварони гуногун нишон аз хислату хӯи онҳо дорад ва ҳангоми истеъмол аз онҳо рӯҳи он ғизо дар тану ҷони одам менишинад. навзод бояд махсусияти хислату хӯро ба воситаи шири модар бигирад. маҳз ҳамин сифатҳо ёри расони рушди дили ӯ мешавад. ғизоҳое ки аз шираи мева ё гӯшт сохтанду дар бонкҳо ҷо доданд, атомҳои зарарнокро ба бор меоварад. рӯҳи кӯдакро рӯз то рӯз кунд мекунад. агар модар натавонад ки ба фарзанд шир бидиҳад, ин корро доя бояд бикунад. доя на танҳо тандуруст бошад, балки хислату хӯи некӯ низ дошта бошад. ӯро аз ҳар сӯ бояд санҷид ва омӯхт. ҳангоме ки навзод дандон мебарорад, ақлаш ҳам оғоз ба рушд мекунад. ин замони расидани ақл аст. агар шумо рафти сабзиши кӯдакро хуб дунбол кунед, хоҳед дид ки ҳангоми сарзадани дандони нахустин ранги чашмони вай дигар мешавад. ин аз он мегӯяд ки ақли ӯ зода шуд, андешааш эҷод гашт. маҳз аз ҳамин дам оғоз вай чизҳои давру барашро мебинад ва андеша меронад. баромадани дандонҳо намои берунист. раванди дарунӣ вобаста ба созмонёбии ақл аст. аз ин рӯ дар зиндагии кӯдак ин давра муҳим аз ҳама аст. зеро ақл чист? ақл ҷаҳон аст. навзод дар ин давра ҷаҳонеро месозад ки сипас дар он зиндагӣ хоҳад кард. он дам ки кӯдак сари по меистад ва роҳ рафтан мехоҳад, дамест ки дар ӯ нерӯе зода мешавад. ташаббус, далерӣ, устуворӣ, нерӯи ирода, нерӯи матонат ҳама дар ин давра зода мешавад. ин ҳангомест ки нерӯҳо вориди ҷону тани кӯдак мегарданд. ҳангоме ки кӯдак ба гап задан сар мекунад, лаҳзаи ташаккули рӯҳи вай пайвастани рӯҳу ақл ва тан аст. ин ҳангом рӯҳи вай ба тамом созмон меёбад. аз ин дам ба пас
با کودک چون به شخصیت باید مناسبت کرد. آن شخصی خردککی است که در خود اصلی همه و همه را گنجانیده است، زیرا در روح هر کس شراری از همه اشیا و خاصیت‌های موجود در جهان و کیهان نهفته است. بنابراین زمانی که سازمانی روح به آخر می رسد، اصلی همه خاصیت‌ها از زیش‌ها و موجودات جهان به گونه شرار در کودک تشکل می یابد. از این رو برای آنکه نوزاد تربیتی بهتر بگیرد، مادر را ضرور است خود نیز بیاموزد. آسودگی، آرامی، نرمی، مهربانی، هر آنچه در وجود مادر هست، در لحظه های خاص هنگامی که وی به کودکی در گهواره سینه می دهد، نوزاد از او می گیرد. صفتهای قلبی صفتهای نسبتاً ژرفی نهادی انسانند. خاصیت مغز دیرتر می آید. محض صفتهای قلبی تحکرسی به زندگی آینده می شوند. در این دوره خاص صفتهای چون مهربانی، غمخواری، دلبستگی، نرمی، حلیمی رشد می کنند و محض در این هنگام آموزش ترتیب و نظام به کودک ضرور است، زیرا درس نخستی دقیق بودن را وی این دم می گیرد و ناخودآگاه وزن و آهنگ را می آموزد. وی ساعت خوراک خوردن را درست می داند. شرط نیست که او به ساعت نگاه کند. وقتی خواب و خور را به ساعت خوب می داند. با جا دادن وزن و آهنگ در مغز کودک شما راهی او را به سوی کمال باز می کنید. مادرانی که کودک گریان را با خشم کنار می نهند، بگذار کمی بگرید و کاری مهمتر از آن می یابند، نمی دانند چه ثروتی را از دست می دهند. با محبت پروریدن کودک امکانات فراوان به بار می آورد. ارزنده است اگر این کار حتی به بهای فداکاری و جاننثاری دست بدهد، زیرا اگر نوزاد بار خود را از سوی مادر رد شده یابد، پیامدی آن همه عمر بر جای می ماند و او در ژرفنای وجودش درد آن را درک می کند. این چیز در بزرگسالی حتی در تحت شعورش حس می شود. دریافتی ناراضگی از هر کسی دچار آمده او را دنبال می کند. هنگامی که نوزاد را در ساعتهای گوناگون خوراک می دهند و در گهواره می بندند، وارد شدن او به نظم معین خللدار می گردد و پیشرفتی آینده او را از میان می برد، زیرا کودکی نخستین قدم به سوی پیشرفت است. هنگامی که عقل نوزاد در مرحله تشکل است، هنگامی که وی دندان می برارد، برخی از کسان به او جغجغه یا بازیچه های ریزینی و چوبی می دهند تا کودک اینها را به دهان گیرد. از نگاه روانشناسی پسیخولوژی این کار کاملا نادرست است، زیرا موافق به تعیینات دهان نیست. دهان برای خوراک است. از نگاه فیزیولوژی این کار به عصب نوزاد و ملک‌های وی زیان دارد. هر چیزی که در این دوره به دست نوزاد می‌دهند باید مقصد و معنی داشته باشد. کودک را حتی هنگام نوزادی نباید با چیزهای بیهوده فریب داد. از زمان نوزادی هر چیزی که به دست کودک داده می شود باید مقصد داشته باشد و او را به الهام آورد. چیزهای بیفایده روند رشد کودک را دشوار می گردانند. لحظه به پا شدن و راه رفتن کودک را با هوشیاری و توجه زیاد باید دنبال کرد. این لحظه زادن نیروهاست و اگر این نیروها طوری نادرست به اشیای مانند قطی، لعلی
و این گونه چیزها که به کودک روح و الهام نمی بخشند و عقلش را تکان نمی دهند استفاده و صرف شود، با هر کوششی به آن چیز رسیدن کودک کند می گردد. در این گونه حالت بهتر است کودک را نزد خود خواند و هوش و خیالش را بند کرد. هر کاری که شما با کودک می کنید نباید بی هدف باشد، وگرنه همه زندگی وی بدون مقصد می شود. در زندگی آدمانی هستند که هیچگاه به هدف نمی رسند. این پیامد آن است که به هنگام طفلی نیروها در دم زادن به سوی هدف روانه نشده بودند. مهم نیست قند است، سیب است یا گل، اگر کودک برای آوردن آن روانه شود وی هدف دارد. اما هنگامی که کودک را به سوی میز یا در یا دیوار روانه می کنند وی از آنها بهره نمی بردارد و کوششی که ناآگاهانه کرده بود بیفایده می ماند. آغاز زندگی برای آدم نظر به قسمت پسینش مهمتر است، زیرا پیراهه‌ای که وی همه عمر از آن می رود محض در کودکی ساخته می شود. راه را کی می سازد؟ آموزگار. اگر راه ساخته نشود و آموزگار خواب باشد، هنگامی که کودک بزرگ می شود او را دشواری های زیاد پیش می آیند. آموزش در دبستان و دانشگاه دیرتر می آید. آموزشی که برای زندگی روح مهم است به هنگام نوزادی دست می دهد. چیزی دیگر، کردوکار کودک رمز دارد. اگر او به سوی چیز راست رود، از راستی نهادی او می گوید. اگر جنب و جولی وی پریشان و ناهموار باشد، گواهی کمبودی نیروی اراده است. اگر کودک سوی رود، اندک ایستد و سپس به سوی دیگر حرکت کند و سرانجام پس گردد، از بودن ترس و ناباوری و کرختی عقلش خبر می دهد. اگر عقل او بیدار و تیز می بود، کودک راست می رفت. اگر وی در نیمه راه باز ایستد، بدون شک این کار آینده در راه زندگی او سد خواهد بود. اگر کودک بدو تا جای معین رسد، پیداست که وی پریشان خیال است و میل با ماجراجویی دارد. هنگامی که بزرگ می شود می تواند خود را به هر بلا زند. اما اگر کودک هنگامی راه روی آموختن نظمی درست گیرد و به نقطه دلخواهش برسد، آینده خوب دارد. وی با راهروی درست یگانگی هدف و استواری را نشان می دهد. نوزادی که هنگام آموزش راهگردی به آموزگار نگاه نمی کند و هوشش بند به چیزی دیگر می گردد، در بزرگسالی آدمی بی‌پروا می شود. اما نوزادی که به هدف رسیده و بازپس به آموزگار می نگرد، صمیمیت ظاهر می کند. وی آدمی مهربان است. به نوزاد ورزش گیمناستیک در کار است یا نه؟ نه. در این هنگام نوزاد برای ورزش خیلی خرد است. اما هر کاری که به او وزن و آهنگ، استواری، انتظام و توجه و مهر و محبت می آموزد، آینده او را می سازد. از اینجا درسی اول خشتی اولی خصلت و خوی او نیز هست. هنگامی که می گوییم نوزاد را باید یک کس آموزد، نه چند کس، این نه به آن معنی است که او را از همه دور باید داشت. بیشک دیگران نیز باید نوزاد را چندی مشغول دارند. آنها می توانند او را به دست گیرند، دوستداری کنند، شاد شوند، اما به مدتی کوتاه. اگر 4-5 تن همراه کودک را پرستاری کنند، فعل و خوی او شکل نمی گیرد.
در بنبست می ماند. اما اگر به کودک همیشه یک آموزگار کار گیرد، دید و بازدید دیگران پیامدی بد ندارد. به کودک آموختن لحظه خاموشی فایده دارد. شاید بپرسید که چگونه می شود خاموشی را آموخت؟ خاموشی را با ماهرانه بند ساختن هوش و یاد کودک می توان آموخت. این از راه وزن و آهنگ دست می دهد. اگر شما با کفکوبی یا از راهی با نظام به چیز زدن هوش کودک را همه بندی خود کنید و چند گاهی او را در این حال نگاه دارید، به وی فایده زیاد می آورد. می توان گفت که کار گونه از آموزش خیلی زود دینی یا پنهان پوشیده است. اگر نوزاد میژه نزند و به یک نقطه نگاه کند یا دم دست و پایش را ناجنبان نگاه دارد، دانید که وی در همین سن به توجه به باطن، تفکر کردن، آرام شدن دست یافته است. دیگر هنگامی که نوزاد هر گونه آواز می دهد، با، پا، بو، گو گوید، نباید این را چیزی بیهوده و بی‌معنی دانست. فراموش نشود که هر کدام از این صداها درسی نویست که نوزاد از این جهان می گیرد و به این سخن اهمیتی خاص باید داد، زیرا آن سخنی نخستین است و از اینجا سخنی آسمانی نیز هست. راهی دلخواه آموزش معنی این آوازها و سخنها به کودک، تکراری آنها همراه او می باشد. بگذار او یک چیز را بارها بشنود، به آنچه می گوید توجه کند، سپس هوش او را به چیزها و آدمهایی که با این کلمه ها افاده می شوند جلب باید کرد. واژه های ما و ده محض همین گونه به پیدا آمدند. نوزاد خود پدر و مادرش را این گونه نام می نهد. دیگران به این واژه ها علاوه های آوردند و از آنها مادر و مادرجان ساختند و او از ما و ده سر می کند. این واژه طبیعی است. وی از ژرفهای عقل کودک بدر می آید. واژه آسمانی و آفریده یزدانی است. مادرجان واژه سیوم است. از سوی آموزگار ساخته شده است. واژه اولی ما، دویم مادر، سیوم مادرجان است. آنگونه که در لباس مود هست، سخن زیبا نیز مود دارد. مردم دوست دارند زمان معین از واژه کار گیرند، آنگاه وی مود می شود. نه از راه ضروری، بلکه با تکراری واژه گوناگون همراه نوزاد و نشان دادن معنی آنها می تواند به او یاری داد. زوری و مجبوری در این کار شنوایی کودک را خراب می کند. بار نباف آهنگسازی دربار را نزدش خواند و خواهش کرد آهنگ به او یاد دهد. استاد گفت به شرط به تو موسیقی یاد می دهم که اگر تو به هر گونه موسیقی گوش ندهی، هنگامی که شما به موسیقی بد گوش فرا می دهید، درک موسیقی در نهادتان خراب می شود و دیگر نمی توانید آهنگی سره را از ناسره جدا کنید. نوزاد نیز همین گونه است. کودک ده گوید، مادر ورق می گوید. نوزاد یک چیز می گوید، آموزگار چیزی دیگر. هماهنگی نیست و تیر به نشان نمی رسد. نوزاد نمی تواند ورق گوید، وی تنها ده گفتن می تواند. او از راه فراست می رود. ما باید از پس او بیرویم و به نشان دادن این یا آن چیزی که وابسته به آن صداها هست بگذاریم آن را درک کند، فرا گیرد. تنها از این راه می توانیم به آغاز سخنگویی نوزاد یاری رسانیم
و اگر او طبیعی گپ زدن را یاد گیرد، امید می توان بست که بار از راه احساس و فراست نیز سخن خواهد کرد. نوزاد را ارادش به زمین آورده است، وگرنه او آمدن نمی توانست. وی با اراده خود می آید و با اراده خود می ماند. اراده مانندی بخار است که پاییز را به کار می درآورد. اگر نوزاد خواهد که بازپس رود، این وابسته به خواهش وی است. این کار همیشه با اراده روح رخ می دهد. از این رو اراده نوزاد را ما در شکل می بینیم که تا به ما آمده است. بسیار شده که اراده هنوز در کودکی شکسته می شود و همه عمر چنین می ماند. اگر پدر و مادر بکوشند که اراده نوزاد نشکند، آنگاه این اراده معجزه های ایجاد می کند. کودکی که ارادهش حفظ شده و پرستاری دیده است، کارهای شگفت انگیزی می کند. نوزاد همراه خود هوای و فضای آسمان ها را به زمین می آورد. شما در چهره تبسم و حتی گریه او آهنگ آسمانی را می شنوید. به پندار صوفی ها نوزاد رانده شده آسمان هاست. از این رو نخستین سخنش در زمین گریه است. روح که به تن ما از چرخ برین فرود می آید، در زمینی سخت ناراحت می شود. این فضا برای او بیگانه است. وی اینجا آزاد نیست. احساسی رد شدن روح را ناچار به گریه می کند. دریافتی ترس و بیم در برابری این جهان آلوده به اندوه. اگر نوزاد هنگامی زادن فریاد نزند، نشانی بیماری است. این نوزاد تندرست نیست و نمی تواند خوب رشد کند، زیرا محیط نو او را ناراحت نکرد، به شور نآورد. از گونه دیگر گوییم وی به زندگی در این محیط آماده نیست. آدمی نو از خواب خیسته را به خانه دیگر برید، در حیرت می شود، به چار سو می نگرد. آدمی مست گرنگ و بی‌پروا می نشیند. در گرد و پیش چی می شود وی درک نمی کند. به همه چیز بی‌پروا است. چنین نوزاد نیز همین گونه است. خیلی کم رخ داده که نوزاد هنگامی زادن فریاد نزند. ولی اگر چنین رخ داد پیش آید، دانید که به او چیزی نمی رسد. و چرا روح به زمین جلب نمی شود؟ روح برای آن به زمین کشیده می شود که با زمین پیوند دارد. روح خواهشی سختی به پیدا آمدن را دارد. او تنها همین خواهش را اظهار می کند. نوزاد پیش از آن که به زمین آید یک یا چند نفر آموزگاری داشت. وی در جهان جینها از باشندگان همیشگی آن جهان آموزگار داشت. آموزگاران کهنسال در جهان فرشته ها به او تجربه زندگی خود را آموختند، احساساتشان را به این روح تازه که سفری راهی دراز دارد نیز بخشیدند. نوزاد محض از همان جا درک زیبایی، حسی وزن و آهنگ و مهر و دوستداری نسبت به پاکیزگی و صمیمیت را آورده است. سپس او آموزگاران دیگر را در جهان جینها دوچار آمد. اینها آموزگارانی بودند که وی از جهان فرشته ها به نزدشان فرستاده شده بود، زیرا وابسته به دایره‌ای که در جهان فرشته ها منسوب به آن بود، وی راهی معین سمت حرکت را انتخاب نمود. اینها نخستین آموزگارانی وی بودند که سرنوشت و راه زندگی او را در جهان جنها روشن می کردند. آیا روح می تواند در جهان فرشته ها و جنها
به خود آموزگار انتخاب کند و یا او توانی کاری را ندارد و هر کس سرش اثر می گذارد. اراده آزاد می تواند همیشه در هر جهان باشد و یا در هیچ کجا نباشد. نمونه، ما به مرکزی شهر برای دیدن چیزهایی می رویم که نیاز داریم و آنها را جستجو می کنیم. همزمان بسیار چیزهای دیگری نیز هست که هوش ما را به سوی خود می کشد. همین گونه هنگامی که روح به راه می براید، به سوی موجودات و اصل و ماهیت های نیز کشیده می شود که خواسته وی نبوده است، اما او در این کار آزاد است. می تواند به سوی آنها رود، می تواند نرود. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت علیم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگاره در قرائت راوی اشور اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچگاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیر سلسله گفتار زرنگاره باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار دوم. شاد و مسرور باشید.